Hello, hi, welcome all the competitive warriors and would bridges. This is your Kiran Kodmuru. Welcome back to our Zoology classes. Yes, till last session we have seen glycolysis as well as the Krebs cycle. So these are the things primarily happen in the respiratory process. If there is oxygen, obviously it leads to the Krebs cycle, and from there the further process, that is the electron transport as well as the chemiosmosis. So both together we call it as the oxidative phosphorylation ga cheptam. So ఏంటి యాక్చువల్గా ఈ యొక్క ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ అంటే, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ అంటే ఏంటి, అండ్ కెమియోస్మోసిస్ అంటే ఏంటి. సో త్రీ టర్మ్స్ we should be very clear. So if we are clear, then only we can answer the question, otherwise we can't. So one must know the differences between these three. So among these three we must know what is what actually. We must have a clear cut about all these three things. So after the Krebs cycle, so we know that the glycolysis took place in the cytoplasm of the cell, whereas the Krebs cycle, it happens in the matrix of the mitochondria, right? So now we are in the mitochondria, we have completed the Krebs cycle. So that means we are in the matrix of the mitochondria and we have completed the Krebs cycle. As a result of the Krebs cycle, we know that we got some end products such as NADH as well as FADH2. So Krebs cycle tarvata manaki matrika, mitochondria యొక్క మాత్రికలో ప్రజెంట్ NADH అనేది, అదే విధంగా FADH2 అనేవి ఏర్పడ్డాయి. సో అంతేకాకుండా ఇంకా చూసినట్లయితే మనకి గ్లైకోలిసిస్లో కూడా ఏర్పడ్డాయండి మనకి. అండ్ లింక్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. లింక్ రియాక్షన్స్ అంటే పైరువేట్, గ్లైకోలిసిస్ యొక్క ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి పైరువేట్ అంటాం. సో ఈ పైరువేట్ లేదంటే పైరువిక్ యాసిడ్గా చెప్పుకుంటాం. సో పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ఎసిటైల్ కోఎంజైమ్గా ఏర్పడడానికి ఉండేటువంటి రియాక్షన్స్ ఏవైతేనో, దీస్ ఆర్ ద లింక్ రియాక్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద Krebs సైకిల్ యాజ్ వెల్ as ద గ్లైకోలిసిస్. సో ఈ లింక్ రియాక్షన్లో కూడా మనకి కొన్ని NADHలు ఏర్పడ్డాయి. సో ఇవన్నీ పక్కా పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ we just enter into the oxidative phosphorylation. We try to understand the meaning of the oxidative phosphorylation. Oxidative means due to the oxidation reactions. So by the oxidation reactions, మనకి ఇక్కడ Krebs cycle ఏర్పడిన తర్వాత some products which are generated in the Krebs cycle, which are formed in the Krebs cycle, such as NADH, FADH2, they undergo oxidation process. Oxidation ante enti, removal of hydrogens or removal of electrons from one substance is known as oxidation, or adding of the oxygen. So దీన్ని ఏమంటాం, oxidation గా చెప్పుకుంటాం. మనకు Krebs cycle లో, so you should not feel bored because we must have a basic idea about this one. సో అందుకనే చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి NADH ఏర్పడింది, అదేవిధంగా FADH2 ఏర్పడింది. So these substances must undergo the oxidation process in order to release the electrons which were taken in the Krebs cycle process. So Krebs cycle process lo electrons తీసుకున్నాయి. Now these electrons have to be released in the electron oxidative phosphorylation process lo ఇవి రిలీజ్ కావాలి. సో రిలీజ్ కావాలంటే these substances must undergo oxidation process. So oxidation process అంటే removing of electrons from such substances is known as oxidation. And now we have seen the oxidation. చూద్దాం ఇప్పుడు phosphorylation. So phosphorylation అంటే ఏంటి? సో ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ కదా మనం చూసుకునేది. సో ఆక్సిడేటివ్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనము, ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పాం. సో ఏ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే NADH, అదేవిధంగా FADH2 అనేది ఆక్సిడేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫాస్ఫోరిలేషన్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ వన్ సబ్స్టాన్స్ టు అదర్ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్. సో డ్యూ టు దీస్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్, ది electrons are released from the NADH as well as FADH2. So these electrons are carried through some complexes. So కొన్నిటి నుండి ఇలా చైనీ మేనర్లో వెళ్ళిపోతుంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ electron transport అంటాం. ది electrons which are released by the NADH and FADH2, they forward to the oxygen. సో నెమ్మదిగా అదంతా అవన్నీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయండి, చివరికి ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్కి పోయి కలిసి అక్కడ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, వాటర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది రెస్పిరేషన్, దట్ ఈస్ ద సెకండరీ ఇష్యూ.
సో ఇక్కడ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటాం. సో వెన్ these electrons are traveling through the various complexes, various proteins which are in the inner membrane of the mitochondria. So inner membrane, so mitochondria rendu membranes untai, one is the outer membrane and second is the inner membrane, and some proteins or enzymes or some complexes are present in the inner membrane. So now where are these components, NADH and FADH2, where are these? These are in the matrix. Now the electrons which are released from the NADH as well as FADH2 which are present in the matrix, these electrons are carried into the inner membrane through various complexes, various proteins which are present in the inner membrane of the mitochondria. So this traveling of these electrons like a chainy manner known as electron transport antam. Then electron transport antam. Okay now. So due to these electron transport, so electrons ila transport eppudu em avutundani chusinattlaithe hydrogen ions, that means protons, which are present in the matrix of the mitochondria, they are pushed into the intermembrane space of the mitochondria. So intermembrane space loki push అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ పుష్ అయినటువంటి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఏటీపీ సింథేజ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజైమ్ అనేది మనకి ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్లో ఉంటుంది. అగైన్ ఇట్ పుషెస్ ఆల్ దోస్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఇన్ టు ద మ్యాట్రిక్స్ అగైన్. సో మళ్ళీ మ్యాట్రిక్స్లోనికి పంపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలా మ్యాట్రిక్స్ పంపించే క్రమంలో, మ్యాట్రిక్స్లోనికి పుష్ చేసే క్రమంలో, పంప్ చేసే క్రమంలో ఏమవుతుందంటే సమ్ ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి లిబరేటెడ్. దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ద ఏడిపి into the ATP. సో ఫైనల్గా మనకు అక్కడ ATP అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మన కాన్సెప్ట్ చూద్దామంటే మనకు 3 కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏంటి, ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ ఏంటి, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమియోస్మాసిస్. ఈ 3 టర్మ్స్ ఫస్ట్ బేసిక్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో డ్యూ టు ఆక్సిడేటివ్ రియాక్షన్స్, ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్, ది ఫాస్ఫోరిలేషన్ అకర్స్. ఫాస్ఫోరిలేషన్ ఏమవుతుందండి, సో మనకు ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఏం చూసినట్టయితే NADH అండ్ FADH2 ఆక్సిడేషన్ జరుగుతున్నాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అయిపోయి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది. ఫైనల్గా ఏమైంది, మనకి ఫాస్ఫోరైలేషన్ జరిగింది. ఫాస్ఫోరైలేషన్ ఏంటిది, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ATP ఫ్రమ్ ద ADP. సో ADP నుంచి ATP వస్తుంది. అందుకనే దీన్ని ఏమంటారు, కంప్లీట్ ప్రాసెస్ని వచ్చేసి ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్గా చెప్పుకున్నాం. ఇట్ కన్సిస్ట్ 2 phases. వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద కెమియోస్మాసిస్. సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం, NADH నుండి అదేవిధంగా FADH నుండి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మైటోకాండ్రియాలో ఉండేటువంటి ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్లో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్. సో దే ఆర్ ద కాంప్లెక్స్ ప్రోటీన్స్. సమ్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్, సమ్ ఆర్ పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్. సో దాంట్లో ఉంటాయి, వదిలిపెట్టదు. సో ప్రోటీన్స్ నుండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయండి ఎలక్ట్రాన్స్. So they move in a chainy manner. So this particular moving of electrons from one complex to other complex is known as electron transport ga cheppuntam. So this is the mitochondria. Assume that this is the mitochondria, okay, and this is what the inner membrane is. So inner membrane anukunnam. So this is what the inner membrane, right. Next ikkada em avutundi chuddam. So inner membrane em cheppanu nenu ikkada complex lu untayani cheppanandi. Some complex are present. సో ఇక్కడ ఒక కాంప్లెక్స్ ఉందనుకుందాం, ఇక్కడ ఒక కాంప్లెక్స్ ఉందనుకుందాం, ఇక్కడ ఒక కాంప్లెక్స్, ఇక్కడ ఒక కాంప్లెక్స్ ఉందనుకుందాం. సో ఇంకా వేరేది వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంటుందండి. సో దాని తర్వాత చూద్దాము అదేంటి అనేది. సో ఇలా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. నౌ Krebs cycle took place in the matrix of the mitochondria. Now in the matrix we have the NADH as well as FADH2 ఇలా ఉన్నాయి. ఇవి ఇప్పుడు ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయండి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్లోనికి వెళ్ళిపోతాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి. ఇలా దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ దీస్ కాంప్లెక్సెస్. సో అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఎక్కడ, ఇంటర్నల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది, ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చివరికి ఏమవుతుందంటే దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆక్సిజన్. సో ఫైనల్గా మనకి ఏంటి, ఆక్సిజన్ చేరుతాయి. ఆక్సిజన్ చేరేంటి మనకి H2O అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. ఇది ఒక ప్రాసెస్. సో దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్గా చెప్పుకుంటున్నాం. వైల్ ట్రావెలింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్, సమ్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ అయాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఉంటాయండి.
ఈ హైడ్రోజన్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇక్కడికి ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్లో పుష్ చేయబడతాయి, ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్, రైట్. సో ఈ మెంబ్రేన్కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ అంట. సో నేను ఓవరాల్ బ్రాడ్ ఐడియా చెప్తున్నాను. సో ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో ఈ హైడ్రోజన్స్ ఏమైతే అంటే దీస్ హైడ్రోజన్స్ విచ్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్, they are pushed into the matrix by an enzyme which is present in the inner membrane of the mitochondria. So that is ATP synthase. So ఇది వచ్చేసి ATP synthase. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ని పుష్ చేస్తుందండి మ్యాట్రిక్స్లోనికి. సో దీస్ ఆర్ ద కెమికల్స్, రైట్, కెమికల్ కాంపోనెంట్స్. సో దే ఆర్ బీయింగ్ పుష్డ్ బై ద ATP synthase. సో ఇక్కడ ఇలా పుష్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ADP కాస్త ATPగా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ADP కాస్త ATPకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్లియర్ అయింది. నౌ ది కెమియోస్మాసిస్, కెమి ఇన్ ద సెన్స్ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్. వాట్ ఆర్ ద కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ హియర్? హియర్ ది హైడ్రోజన్ అయాన్స్. ఆస్మాస్ మీన్స్ పుషింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, పుషింగ్. సో ఏం పుష్ చేస్తుంది, ఏది పుష్ చేస్తుంది అని చూసినట్లయితే ది కెమికల్ కాంపోనెంట్స్, ఇన్ దిస్ కేస్ ది హైడ్రోజన్ అయాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్. Osmos is the pushing. What is pushing here? The ATP synthase which is present here. It is pushing the hydrogen ions which are present in the intermembrane space into the matrix. So matrix will push చేయబడి energy release అవుతుంది. This energy is going to convert the ADP into ATP. This particular process, the pushing of the hydrogen ions from the intermembrane space into the matrix by the ATP synthase is known as chemiosmosis. So this is what the electron transport and chemiosmosis. This is the broad concept. So overall basic concept ఇది తెలిసి ఉండాలి, ఇది తెలిసి ఉంటేనే అర్థమవుతుంటుంది, రైట్. సో రెండింటిని కలిపేసి ఏమంటున్నామంటే మనం వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ద ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్గా చెప్పుకుంటున్నాం. ఫోటోఫాస్ఫోరిలేషన్ వచ్చి మనకి ఫోటోసింథసిస్లో జరుగుతుందండి, రైట్. ఇప్పుడు చూద్దామండి, వెరీ సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది ఇంకా. సో ఇది బేసిక్గా ఓవరాల్గా కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉందంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది. నౌ ది ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్ ఇట్ కన్సిస్ట్ 2 phases ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో 2 phases ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. వన్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద కెమియోస్మాసిస్. జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్? లెట్ us discuss that. Transport of electrons from NADH and FADH2 through the various complexes present in the inner membrane of the mitochondria is called electron transport. సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు. సో NADH, FADH నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తీసుకుని ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్సెస్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్. వైల్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రూ దిస్ చైన్ H+ ions are pumped into intermembrane space of the mitochondria. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మ్యాట్రిక్స్లో ఉండేటువంటి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ దే ఆర్ పుష్డ్ బై దీస్ కాంప్లెక్సెస్ ఇన్ టు ద ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్. సో ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్లోకి హైడ్రోజన్స్ అనేవి పంప్ చేయబడుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా. నౌ విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్. సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఏదైతే గీసానో అదే అండి. సో మైటోకాండ్రియాలో ఒక చిన్న పార్ట్ అనుకున్నట్లయితే దిస్ ద వాట్ ది అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ దిస్ ద వాట్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వాట్ ద క్రిస్టే అండ్ దిస్ ద వాట్ ద మ్యాట్రిక్స్. సో ఇది వచ్చేసి ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్ అండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, బోర్గా ఫీల్ కాకండి, ఎందుకంటే ఒకసారి ఇది అర్థమైందంటే లైఫ్ టైం మొత్తం గుర్తుండిపోతుంది అలాగే. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయండి. సో త్రూ ఎక్కడి నుండి అని చూసినట్లయితే మనకి వేరియస్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ ప్రజెంట్. సో కాంప్లెక్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ 1 ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ 2 ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ 3 ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ 4 ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ 5 కూడా ఉంటుంది. సో యాజ్ పర్ అవర్ బుక్ మన కాంప్లెక్స్ 5 కూడా ఉంటుంది. అది మనకు వచ్చేసి ATP సింథసిస్ అండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ నుండి వచ్చాయని చూసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ దిస్ ద మ్యాట్రిక్స్ కదా, మ్యాట్రిక్స్లో ఏం జరిగిందండి, మనకి ఆల్రెడీ క్రెబ్స్ సైకిల్ జరిగింది. సో క్రెబ్స్ సైకిల్ ఏం ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయని చూసినట్లయితే మనకి NADH ప్రొడ్యూస్ అయింది, అదే విధంగా FADH2 అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఇక్కడ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ మన కాంప్లెక్స్లోనికి వెళ్ళిపోతుంటాయి. సో FADH నుండి కాంప్లెక్స్ 2కి వెళ్ళిపోతుంది, NADH నుండి వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ 1కి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇలా క్యారీ అయిపోతూ ఉంటాయండి. సో ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట. చూద్దాం. నా ది కెమియోస్మాసిస్. సో కెమి అంటే నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో కెమి ఇన్ ద సెన్స్ కెమికల్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే H+ అయాన్స్.
సో ఆస్మాస్ అంటే పుషింగ్ అండి. సో పుషింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్. సో పుషింగ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ మీన్స్ హియర్ the hydrogen ions which are present in the intermembrane space, they are pushed into the matrix by the ATP synthase. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే the hydrogen ions present in the intermembrane space are pushed into the matrix by ATP synthase. సో ADP are converted into the ATP. సో ఇక్కడ మనకి అలా పుష్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దాట్ ఎనర్జీ is going to convert the ADP into the ATP. సో దీన్ని ఏమంటున్నామంటే మనం కెమియోస్మాసిస్గా చెప్పుకుంటున్నామండి. వెరీ సింపుల్. కెమియోస్మాసిస్ అంటే దట్స్ ఇట్. In the glycolysis and Krebs cycle, 10 NADH as well as 2 in the glycolysis as well as 8 NADH in the Krebs cycle. So 10 NADH produce అవుతుంటాయి as well as 2 FADH are formed. From these substances, electrons are released. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిలీజ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా. సో అండ్ దే ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. సో అలా మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ కాంప్లెక్స్ నుండి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంటాయి. సో అసలు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి పాత్వేలో ఒకసారి అయితే చూద్దాం, ట్రై చేద్దాం. పాత్వే ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే రిలీజ్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం మన NADH నుండి, అదేవిధంగా FADH నుండి. సో మరి ఇవి ఏ విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం. Electron transport chain is made up of various protein complexes. Protein complexes అంటున్నామండి. It's not the complex, the meaning itself, the word itself saying that the complex, it is a combination of various subunits of the proteins. సో అక్కడ మనకి రకరకాల ప్రోటీన్స్ కలిసి అక్కడ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట, రైట్. సో ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాలో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఉండేటువంటి కాంప్లెక్స్లు ఉంటాయండి. సో అవి వచ్చేసి ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్. సో జనరలీ దీస్ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ 1, 2, 3, 4 and 5 కూడా ఉంటుందండి కాంప్లెక్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈ 2ని మాత్రం రెడ్ కలర్లో గీసాను అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్. ఎందుకంటే 2కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది. So the complex 2, it is going to accept the electrons from the FADH2. గుర్తుపెట్టుకోండి, complex 2. And whereas the complex 1, it's going to accept the electrons from the NADH. సో అక్కడ మనకి NADH డిహైడ్రోజనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ 1లో. సో అక్కడ నుంచి మనకి NADH ఇది తీసేసుకుంటుంది. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ 2 వచ్చేసేమో FADH నుండి, 1 వచ్చేసేమో NADH నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని ఇంకా ఇలా 3, 4కి ఇలా, అదేవిధంగా 5కి కాదు 3, 4కి, 4 నుండి ఆక్సిజన్కి, 4కి వచ్చిన తర్వాత ఆక్సిజన్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇలా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ చూద్దాము కాంప్లెక్స్ 1. సో NADH డిహైడ్రోజనేజ్. సో జనరల్ కాంప్లెక్స్ 1లో మనకి NADH డిహైడ్రోజనేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ అయితే ఉంటుందండి. దిస్ కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ NADH టు కోఎంజైమ్ Q. Q అంటాం, లేదంటే దీన్ని యూబిక్వినోన్ అంటామండి. సో కాంప్లెక్స్ 1 ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ from the NADH which is present in the matrix of the mitochondria, and these electrons are being transferred to the ubiquinone. యూబిక్వినోన్ లేదంటే కోఎంజైమ్ Q అంటాం, లేదంటే Q అని ఉంటుంటారు, లేదంటే Q అంటుంటారు. సో ఎంజైమ్ Q అంటుంటారు అనమాట. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కోఎంజైమ్ Qకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాయి. అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యూబిక్వినోన్ అంటాం. అండ్ ఆల్సో పంప్స్ 4 protons. సో చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ టేకింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద NADH, it is also pumping the hydrogen ions into the inner membrane space of the mitochondria. How many hydrogen ions? Here the 4 hydrogen ions are being pumped into the intermembrane space by this complex 1. So into the intermembrane space from the matrix. Right, here if you write the equation for that, NADH and H plus and CoQ gives rise to NAD plus అదేవిధంగా CoQH2 అంటున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి, వెరీ సింపుల్. సో NADH ఏదైతుందో అక్కడ నుండి హైడ్రోజన్ అయాన్స్, అదేవిధంగా ఇక్కడ సింపుల్గా దీని నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ పోయి అంటే ఆటోమేటిక్గా NAD ప్లస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు CoQ అండి. సింపుల్గా కోఎంజైమ్ Qకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిందండి. ఏంటి ఇక్కడ? కాంప్లెక్స్ 1 అండ్ కాంప్లెక్స్ 2. సో దిస్ ఈజ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సక్సినేజ్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఉంటుందండి. దీంట్లో ఈ కాంప్లెక్స్ 2లో వచ్చేసి సక్సినేజ్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఉంటుంది. సో ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద FADH2 అండ్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ద యూబిక్వినోన్. సో కోఎంజైమ్ Q అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు. నౌ ది కోఎంజైమ్ Q ఈజ్ ద రిసెప్టార్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద FADH2 యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ ద NADH. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బట్ ది పంపింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్. సో NADH నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ 1 అనేది పంపించేసింది ఎక్కడికి? CoQ పంపించేసింది. వేరాజ్
the electrons from the FADH2 are taken by the complex 2 and transferred to the CoQ. So coenzyme Q or else ubiquinone. సో ఇక్కడ మనకి CoQ వచ్చేసి లేదంటే ubiquinone వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ 1 నుండి తీసుకుంది ఎలక్ట్రాన్స్, కాంప్లెక్స్ 2 నుండి తీసుకుంది, బట్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కదా. ఎక్కడి నుండి వస్తున్న ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది కాంప్లెక్స్ 1 నుంచి అయితే NADH నుంచి వస్తున్నాయి, కాంప్లెక్స్ 2 నుండి అయితే FADH2 నుండి వస్తున్నాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్. And what is the CoQ? So coenzyme Q and ఏంటి అని చూసినట్టయితే it is also referred as the ubiquinone. This is only the non-protein substance in the electron transport chain. You must remember this one. So non-protein substance ఏదైతే ఉందంటే అది ubiquinone అండి. This is only one substance in the electron transport chain. It is the non-protein thing. So గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది non-protein one. It moves freely in the inner membrane. It transfers the electrons from complex 1 and complex 2 to complex 3. Very simple. ఇప్పుడు coenzyme Q దగ్గరికి electrons వచ్చాయి. ఎక్కడ నుండి వచ్చాయి? It got the electrons from the complex 1 as well as from the complex 2. Now it is able to move freely in the inner membrane. So some are fixed proteins in the inner membrane, but whereas coenzyme Q can move freely in the inner membrane of the mitochondria. Now it is taking the electrons from the complex 1 and complex 2 and it is moving by taking these electrons and it is giving to the complex 3. So simple complex 3 ki ichesundandi edi ubiquinone and complex 3. So enti asalu actually complex 3 enti chuddam okasari ikkada. Now the electrons are accepted by the complex 3. So cytochrome BC1 complex antamandi dini, cytochrome BC1 complex antam. It receives the electrons from the CoQ and transfer to cytochrome C. సో ఇది ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ 3 ఏం చేస్తుందండి, ఆల్రెడీ తీసుకుంది coenzyme Q నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని ఇట్స్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద సైటోక్రోమ్ Cకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ 4H+ ions ఫ్రమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ ద ఇంటర్మెమ్బ్రేన్ స్పేస్. ఇక్కడ కూడా చూడండి 4 more hydrogen ions are pumped by the complex 3 into the intermembrane space from the matrix. సో ఇలా మనకి ఇది రెండు పనులు చేస్తుంది కాంప్లెక్స్ 3, హైడ్రోజన్ అయన్ పంప్స్ చేస్తుంది, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంది. ఎక్కడ నుండి తీసుకుందండి, coenzyme Q నుండి తీసుకొని ఎక్కడికి ఇచ్చేసింది, ఇది సైటోక్రోమ్ Cకి ఇచ్చేసింది. ఇట్స్ ఎ చైనీ రియాక్షన్, దాట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ సైటోక్రోమ్ Cకి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వెళ్ళిపోయాయి. దెన్ వాట్ ఇస్ ద సైటోక్రోమ్ C? లెట్ us see. Cytochrome C, it is also a mobile protein. So mobile protein moves freely in the intermembrane. So it transfers the electrons from complex 3 to complex 4. So చూద్దాం. సో ఇక్కడ cytochrome C ఏదైతే ఉందో it took the electrons, right? So it took the electrons from and it transferred these electrons to the complex 4. So simple complex 4కి ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ని పంపించేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏబుల్ టు మూవ్ ఫ్రీలీ ఇన్ ద ఇంటర్మెమ్బ్రేన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా. సో ఇంతకుముందు ఆడ చూసాం కదా మనకి యూబిక్వినోన్, హౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రీలీ ఇన్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా. ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ సైటోక్రోమ్ C ఆల్సో మూవ్స్ ఇన్ దాట్ మేనర్ ఓన్లీ. సో ఫ్రీలీ ఇట్ క్యాన్ మూవ్. సో ఏమంటున్నా వీటిని పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్గా చెప్పుకుంటుంటాయి కదా, సో ఈజీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనకు మెంబ్రేన్, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ నుంచి చెప్పుకున్నప్పుడు రెండు ప్రోటీన్స్ చెప్పుకున్నాం. వన్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్, సెకండ్ ఇస్ ద పెరిఫెరల్ అండ్ సర్ఫేస్ ప్రోటీన్స్గా చెప్పుకున్నాం. సో ఇలా ఏంటి చేస్తుంటే సైటోక్రోమ్ C కానివ్వండి, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూబిక్వినోన్, coenzyme Q అని చెప్పాను. సో ఇవి రెండు కూడా చాలా ఈజీగా అటు ఇటు మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఎందుకు మూవ్ కావాలంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ సబ్స్టాన్స్ టు అదర్ సబ్స్టాన్స్. దట్ ఈస్ దే డ్యూటీ, దట్స్ ఇట్. సో అందుకని ఇక్కడ మనకు వాట్ ఈస్ సైటోక్రోమ్ C ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్గా మూవ్ అవుతూ, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద కాంప్లెక్స్ 3 టు కాంప్లెక్స్ 4. సో కాంప్లెక్స్ 4కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. సో కాంప్లెక్స్ 4 ఏంటి అని చూసినట్టయితే సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్. కంపల్సరీ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మీరు. కాంప్లెక్స్ 4 ఏమంటాం, సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ అంటాం. అదేవిధంగా కాంప్లెక్స్ 3 ఏమంటాం, సైటోక్రోమ్ BC1 కాంప్లెక్స్ 3. సో ఇలా డెఫినెట్గా కాంప్లెక్స్ అనేవి, సో దేర్ ఆర్ సమ్ నేమ్స్ ఫర్ ద కాంప్లెక్సెస్. సో కాంప్లెక్స్ నేమ్స్ ఏంటనేవి డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందండి. సో ఇట్ టేక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద సైటోక్రోమ్ C అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ దెమ్ టు ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. సో ఆక్సిజన్ ఇస్ రెడ్యూస్ టు వాటర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నీకు ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చామండి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో. సో ఇక్కడ అల్టిమేట్గా మనకి కాంప్లెక్స్ 4 అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. ఈ కాంప్లెక్స్ 4కి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద ఆక్సిజన్. సో ఫైనల్ electron acceptors in the electron transport is the oxygen.
So it takes the oxygen and it takes the electrons and it will be converted into the water. So water laga convert అయిపోతూ ఉంటుంది, right? సో చూద్దామండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ 5. సో కాంప్లెక్స్ 5 ఏమంటామంటే ఏటీపీ సింథేజ్ అంటామండి. సో ఇట్ యూటిలైజెస్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అండ్ కన్వర్ట్స్ ఏడీపీ ఇంటూ ఏటీపీ. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, సింపుల్గా ఇక్కడ ఈ యొక్క కాంప్లెక్స్ 5 ఏదైతే ఉందో, సో ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లోలో వచ్చేటప్పుడు మనకు అక్కడ విధంగా హైడ్రోజన్స్ పంప్ చేయబడతాయి. సో హైడ్రోజన్స్ మళ్ళీ తిరిగి ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క కాంప్లెక్స్ 5 లేదంటే ఏటీపీ సింథేజ్ అనేది తిరిగి మ్యాట్రిక్స్లోనికి పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మ్యాట్రిక్స్ పుష్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ ఎనర్జీ తోటి మనకి ఏమవుతుందంటే ఏడీపీ కాస్త ఏటీపీగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫినామినన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కెమియోస్మాసిస్గా చెప్పుకుంటాం. So now this is the diagrammatical representation of the electron transport. Right, this is the outer membrane of the mitochondria and this is the inner membrane of the mitochondria. Okay, and this is the inner membrane. Here you can observe that this is the complex 1 and this is the complex 2 and this is the complex 3 and complex 4 and this is the complex 5. ఇది complex 5 గా చెప్పుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూద్దాం. రైట్, it became very big, no? Right, ఇక్కడ చూద్దాం ఇంకా. సో ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా, రైట్, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. రైట్, ఇది వచ్చేసి అవుటర్ మెంబ్రేన్ ది మైటోకాండ్రియా. దిస్ ఇస్ వాట్ ది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్. అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ మెంబ్రేన్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ హియర్ ది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఇస్. సో ఇలా ఉంటే ఈ పార్ట్ని చూస్తున్నాం అనుకుందాం మనం, ఈ పార్ట్ని చూస్తున్నాము లైక్ సో ఇలా కంటిన్యూషన్గా ఉంటుంది కదా. Now we are observing this part of the mitochondria. So ఈ mitochondria ఈ part చూస్తాను. This is outer membrane, this is the inner membrane. In between these two membrane we have the intermembrane space ఉంటుంది ఇక్కడ. సో లోపల వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఇదంతా కూడా మ్యాట్రిక్స్ కదా, ఇదంతా కూడా మ్యాట్రిక్స్. వాట్ we have shown here is the matrix, dotted portion is. సో సింపుల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని చూసినట్టయితే మ్యాట్రిక్స్లో ఏమైందండి మనకి క్రెబ్ సైకిల్ అయింది కదా. సో క్రెబ్ సైకిల్ జరిగింది. సో క్రెబ్ సైకిల్ అయినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడింది, NADH ఏర్పడింది, అదేవిధంగా FADH2 ఇవి రెండు కూడా కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ 1, కాంప్లెక్స్ 2, కాంప్లెక్స్ 3, అదేవిధంగా కాంప్లెక్స్ 4, అదేవిధంగా కాంప్లెక్స్ 5. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ కాంప్లెక్సెస్ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా. సో ఇక్కడ NADH ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుండి ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తీసుకుందండి. ఏది తీసుకుంది, కాంప్లెక్స్ 1 అయితే తీసుకుంది. NADH డిహైడ్రోజనేజ్ అనమాట కాంప్లెక్స్ 1. ఓకేనా. సో ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు పంప్ ది హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఇన్ టు ద ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్లోకి పంపించేస్తుంది. నౌ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ టేకెన్ బై ద కోఎంజైమ్ క్యూకి వెళ్ళిపోయాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ కోఎంజైమ్ క్యూ ఆల్సో రిసీవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద FADH2. సో FADH2 నుండి కాంప్లెక్స్ 2 అనేది తీసేసుకొని ఇది FADగా చేంజ్ అయిపోయిందండి. ఇది FADగా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ NAD కాస్త NADH కాస్త ఎలా మారిపోయిందని చూసినట్లయితే NAD+గా చేంజ్ అవుతుంది. కాంప్లెక్స్ 2కి ఏమైపోయాయి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వెళ్ళిపోయాయి, FADH నుండి వెళ్ళిపోయాయి. సో నౌ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ బై ద కోఎంజైమ్ క్యూ. నౌ ది కోఎంజైమ్ క్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్యారీ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద complex 1 and complex 2. So the electrons which are carrying by the coenzyme Q is given to the complex 3. So complex 3కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయండి. సో కాంప్లెక్స్ 3ని ఏమంటున్నాం మనము, సైటోక్రోమ్ B7 కాంప్లెక్స్గా చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఇదేం చేస్తుందని చూసినట్లయితే అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు పుష్ ద హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఇన్ టు ద ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్లోకి మళ్ళీ పుష్ చేయబడుతూ ఉంటాయి. And from here these electrons are accepted by the cytochrome C. Now from the complex 3 the cytochrome C is going to take the electrons and so నేను చెప్పానండి CoQ, that is ubiquinone, and cytochrome C, these are freely moving complexes, these are freely moving substances in the intermembrane అని చెప్పాను. సో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా. చూడండి ఇవి ఇక్కడ నుండి ఇలా మూవ్ అవుతాయి. సో సమ్ టైమ్స్ కోఎంజైమ్ క్యూ కమ్ హియర్ అండ్ సమ్ టైమ్ గోస్ హియర్. బికాస్ why, what is the need of moving from here to there? In the sense they have to they have to take the electrons from one substance and they have to produce to the other substance. So ఒక substance నుండి అది electrons తీసుకోవాలి, ఇంకో substance అందియాలి. కాబట్టి they freely move in the membrane. సో membrane లో ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. Right, here the cytochrome C, it is going to take the electrons from the complex 3 and the electrons are donated to the complex 4.
సో కాంప్లెక్స్ 4కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫైనల్గా దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద ఆక్సిజన్ అండ్ ది ఆక్సిజన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద H2O. సో H2O కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉందండి, వాటర్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ వేరాస్ సో ఇక్కడికి వచ్చేయండి, ఇక్కడ అన్నీ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అన్నీ ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయిపోతున్నాయి. ఎక్కడ ఇంటర్ మెమ్బ్రేన్ స్పేస్లో వచ్చేసి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అనేవి అక్యుములేట్ అయిపోయాయి. ఇలా హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అక్యుములేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతాయి, హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అన్నీ కూడా చూసినట్లయితే సో బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ ది ATP సింథేజ్ దిస్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ 5. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా. సో ఇక్కడ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్, సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే దీంట్లో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయండి. సో ఒకటేమో ఎంబెడ్ అయి ఉంటుంది, ఒకటేమో హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంజైమ్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. సో ఇంకా హాఫ్ పార్ట్ వచ్చేసి పెరిఫెరల్గా ఉంటుంది, అంటే మెంబ్రెయిన్ బయట, అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద మ్యాట్రిక్స్. సో దీన్ని F1 రీజియన్ అంటాం, తర్వాత చూద్దాం. ఇది F1 పార్ట్ అంటాం, దీన్ని వచ్చేసి F0 పార్ట్ అంటాం ఈ ఎంజైమ్లో. సో ఇక్కడ చూడండి F1 రేణువులు అని చదువుకుంటాం మన స్కూల్ లెవెల్లో. సో F1 మాలిక్యూల్స్ అంటాం, F1 లేదంటే ఫెర్నాండెజ్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. సో అది ఎక్కడ ఉంటుందని చూస్తుంటే క్రిస్టే దగ్గర ఉంటుంది, క్రిస్టే లోపలి వైపు ఉంటుందని చదువుకున్నాం మనం. సో వాట్ ఈస్ దాట్ F1 మాలిక్యూల్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ ది F1 పార్ట్ ఆఫ్ ది ATP సింథేజ్. సో అవి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే F1 మాలిక్యూల్స్ అండి. సో ఇవేం చేస్తుంది చూద్దాం. రైట్ నౌ ది హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్. సో ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్లో ఇవన్నీ కూడా అక్యుములేట్ అయ్యాయి. సో ఇఫ్ దీస్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ దిస్ మేనర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ది అసిడిటీ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ కదా. హైడ్రోజన్ అయాన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగేదంటే ఏంటి, మనకి pH తగ్గిపోతుంది. pH తగ్గుతుందంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ మనకి అసిడిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది. అసిడిటీ పెరిగితే మైటోకాండ్రియా ఉంటుందా, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డిస్టర్బ్. సో కాబట్టి ఇమ్మీడియట్లీ దీస్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పుష్డ్ ఇన్ టు ద మ్యాట్రిక్స్. సో వెంటనే అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ నుండి, సో సారీ అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ కాదు, ఇక్కడ ఏంటి ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్ నుండి అగైన్ ది మస్ట్ బి పుష్డ్ ఇన్ టు ద మ్యాట్రిక్స్. సో దట్ ఈస్ డన్ బై ద ATP సింథేస్. ATP సింథేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ పుష్ చేస్తుందండి, మ్యాట్రిక్స్లోనికి పుష్ చేస్తుంది. సో ఇలా మ్యాట్రిక్స్లోనికి పుష్ చేసేటప్పుడు ది ఎనర్జీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూస్, దిస్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పుషింగ్. సో దిస్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్ట్ ది ADP ఇంటూ ద ATP. సో ATP కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ని కెమియోస్మాసిస్ అంటాం, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. రెండింటినీ కలిపేసి మనం ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో చూద్దామండి, యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది డయాగ్రామ్ అండి. సో ఇది వచ్చేసి చూడండి ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా, రైట్. సో ఇది వచ్చేసి ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్ అండి. పైన వచ్చేసి మనకి ఏముంటుంది, అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి మ్యాట్రిక్స్. సో ఇవి డిఫరెంట్ కాంప్లెక్స్ అండి. సో ఇది కాంప్లెక్స్ 1, ఇది కాంప్లెక్స్ 2, ఓకేనా. సో ఇవి వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్. చూడండి ఇక్కడ మనకి కాంప్లెక్స్ 1 ఏం చేసిందని చూసినట్లయితే NADHని ఆక్సిడైజ్ చేసేసింది. ఆక్సిడైజ్ చేసేసిన తర్వాత ఏమైందని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసుకుంది దీని దగ్గర. తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఏమైపోయింది, NAD+గా చేంజ్ అయిపోయింది. సో నౌ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ టేకెన్ బై ద కాంప్లెక్స్ 1 అండ్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం T3 అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే CoQ అవుతుందండి, CoQ. సో CoQ అంటే కోఎంజైమ్ Q ఆర్ఎల్స్ యూబిక్వినోన్గా చెప్పుకున్నాం మనం, యూబిక్వినోన్గా చెప్పుకున్నాం. సో దిస్ యూబిక్వినోన్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ దీన్ని ఏమంటాం యూబిక్వినోన్ ఆర్ఎల్స్ కోఎంజైమ్ Qగా చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇదేమవుతుంది, ఇక్కడ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంది, రైట్. సో ఇంకొకటి ఏంటి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద కాంప్లెక్స్ 2 నుండి కూడా తీసుకుంది. సో కాంప్లెక్స్ 2కి ఎక్కడ నుండి వచ్చాయని చూసినట్లయితే దిస్ కాంప్లెక్స్ 2 ఈజ్ గోయింగ్ టు oxidize the FADH2 into the FAD+. As a result, the electrons are produced here. These electrons are taken by the complex 2 and from here these electrons are transferred to the coenzyme Q. So ఇది వచ్చేసి coenzyme Q అండి, coenzyme Q. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి. Now ఇక్కడ నుండి ఏమైపోయిందని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇది కాంప్లెక్స్ 3 అండి, ఇది కాంప్లెక్స్ 3. దిస్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ 1, కాంప్లెక్స్ 2 అండ్ కాంప్లెక్స్ 3. సో కాంప్లెక్స్ 3కి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి కాంప్లెక్స్ నుండి ఇదేంటి T5 అంటే ఇక్కడ సైటోక్రోమ్ అండి, సైటోక్రోమ్ C. సో ఈ సైటోక్రోమ్ Cకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాయి. సైటోక్రోమ్ C నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాయని చూసినట్టయితే అగైన్ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుందా, ఇది కాంప్లెక్స్ 4, ఇది కాంప్లెక్స్ 4 అండి. సో కాంప్లెక్స్ 4 నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాయి, అగైన్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ద ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద వాటర్. సో వాటర్కి కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఎలా అయితే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందో ఎట్ ద సేమ్ టైం ది హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఆర్ బీయింగ్ పంప్డ్ ఇన్ టు ద ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ ద మ్యాట్రిక్స్, ఫ్రమ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ది హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఆర్ బీయింగ్ పంప్డ్ ఇన్ టు ద ఇంటర్ మెంబ్రెయిన్ స్పేస్. సో ఇలా ఇక్కడికి వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి. సో నౌ
ది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ ద ఇంటర్మెంబ్రేన్ స్పేస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఏటీపీ సింథేస్ అండి. దిస్ ద కాంప్లెక్స్ 5. సో ఏటీపీ సింథేస్ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఛానల్, ప్రోటాన్ ఛానల్ అంటాం దాన్ని. సో ఈ ప్రోటాన్ ఛానల్ నుండి హైడ్రోజన్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. ఇక్కడికి వచ్చి ఏమవుతుంది, దీస్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఆర్ బీయింగ్ పంప్డ్ ఇన్ టు ద మ్యాట్రిక్స్. సో మ్యాట్రిక్స్లోని పంప్ చేసేస్తుంది. సో ఇలా పంప్ చేసేటప్పుడు ది ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏడిపి మాలిక్యూల్ విత్ ద ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫార్మ్ ఏటీపీ మాలిక్యూల్. సో ఇలా ఏటీపీ మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. సో దిస్ ద వాట్ ది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కెమియోఆస్మోసిస్. సో కెమియోఆస్మోసిస్ గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు అండి, ఇన్డెప్త్గా ఉంది. సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఏటీపీ సింథేస్ ఏంటి, దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఎలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆల్ఫా పార్ట్ ఏంటి, బీటా పార్ట్ ఏంటి, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది నెక్స్ట్ సెషన్లో అయితే చూద్దాం. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి రెస్పిరేటరీ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. సో మనం కంటిన్యూ చేస్తే ప్రొలాంగ్ అయిపోతుంది, చాలా లెంత్ సెషన్ అయిపోతుంది. అండ్ మనం దాంట్లో హాఫ్ పార్ట్ తీసుకొని దీనికి యాడ్ చేసుకోవడానికి కూడా లేదు, రైట్. ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఓవరాల్ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్. ఈ సెషన్తో మీకు అయితే క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. సో మనకి ఇంకా చెప్పేది ఏంటంటే, మనకి డిఎస్సి మన డిస్క్రిప్షన్లో చూసినట్లయితే డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి పిఐ కానివ్వండి, కాంటెంట్ కానివ్వండి, సో అన్నీ కూడా మన యాప్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. యాప్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో ఉంది. అదేవిధంగా జేఎల్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో దీస్ జేఎల్ క్లాసెస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద గురుకుల యాజ్ వెల్ యాజ్ ద జనరల్ జేఎల్ అండి. సో సేమ్ ఉంటుందండి సిలబస్. సో కాబట్టి ఎవరికైనా ఇంకా ఏమైనా డెమో వీడియోస్ చూడాలంటే డెమో వీడియోస్ కూడా చూడండి, దే ఆర్ ఆల్సో గివెన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో మీరు చూడొచ్చు డెమో వీడియోస్. మీరు సాటిస్ఫై అయితే మనకి యాప్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద యాప్, రైట్. This is today's session. We'll meet you in the next session. Till next session, have a great day.